अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। एक नई सुबह के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कल मैंने कलेजी बनाई थी, तो सुबह नाश्ते में तो बच्चे बिल्कुल नहीं खाते और उन्होंने तो खैर रात को भी नहीं खाई। उनके लिए तो मैंने बिरयानी बनाई थी, तो अब मैं उनके लिए आलू अंडे की भुजिया बना रही हूँ। जब वो बना लूँगी तो फिर उनको उठाऊँगी। तो चलाएँ किचन में चलते हैं। और मैं आलू शालू काट के रखा ही थी, तो अब स्टार्ट करते हैं बनाना। और आज फार्म का निकाह भी है, उधर भी जाना है। कल माइयों था, हम नहीं जा सके क्योंकि इतना थक गए थे, जिसकी वजह से फिर मैंने उन्हें सॉरी कह दिया। और ये देखें जी, आलूओं में मैंने जो है ना, ये 2 मीडियम साइज़ के ना बड़े आलू थे, उनमें मैंने ना 2 टमाटर डाले हैं। एक डाल दिए, एक ये पड़ा हुआ है। अब ये मैं इसमें टमाटर डाल लूँ और फिर नमक मिर्च डालूँगी और आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, नमक जो है वो हस्बे ज़ायका है। हम ज़्यादा नमक नहीं लेते क्योंकि मुझे भी बीपी का इशू है और शराब साहब को भी। मिर्च ये 1 टीस्पून, हल्दी ज़रा सी, एंड दैट्स इट। और मैं कोई अटरम पटरम नहीं डालती, सिंपल सी रेसिपी है। ये छोटा सा चमचा है, इसलिए 2 ये ऑयल के मैंने डाले हैं। 2 बड़े बड़े साल के आलू थे, 2 टमाटर, नमक मिर्च एंड हल्दी, बस दैट्स इट। अब ये बनती है, इसमें फिर 2 अंडे डाल देंगे। मेरे बच्चे जो है ना, वो सादी भुजिया जो है ना वो नहीं पसंद करते। वो कहते मम्मा इसमें अंडा डाल दिया करो। कभी कभी वो जो होती है ना रस मिसी वाली भुजिया, वो मैं बना लेती हूँ थोड़ा सा पानी डालकर। वो शराब साहब को बहुत पसंद है, तो ये वाली जो है ना मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। एनीवे ये मैं बना के ना तो फिर आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखें जी, ये 1 अंडा है जो इसमें मैं अब डाल दूँगी भुजिया के अंदर। ये देखें, और ये थोड़ा सा ना इसमें पक जाए तो फिर इसे मिक्स करूँगी। ये देखें जी, ये इसकी लुक है। अब इसमें मैं इसे सुहागन बनाऊँगी जब धनिया डालूँगी। अभी फ़िलहाल ये दम पे जा रहा है। मीडियम आंच पर सही है। अब ये करेले निकाल लिए हैं। अब बच्चों के लिए पराठे बना लूँ, फिर उसके बाद कीमा करेले शराब साहब के लिए बनाने हैं। और आज सुबह सुबह इतनी गर्मी है तो पता नहीं दोपहर में क्या हाल होगा। कल हम इतना थक गए कि बयान से बाहर है। क्या कर सकते हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना पाकिस्तान में कि क्या कहने। ये देखें जी, ये मैं रोटी बना रही हूँ बच्चों के लिए। मैं ना रोल करके वो जो पराठा बनता है ना वो वाला नहीं बना रही, सिंपल सादा पेड़ा बना कर तो रोटी। और ये सालन को भी चेक करती हूँ कि जो है ना सालन वो कैसा डन हुआ है कि नहीं हुआ। फिर इतनी गर्मी है, दिल घबरा रहा है मेरा, सच्ची में दिल नहीं कर रहा खड़े होने को भी। ये देखें जी, मेरी आलू अंडे की भुजिया की फ़ाइनल लुक। और ये पराठे भी रेडी हो गए हैं। और ये रही आलू अंडे की भुजिया, चाय गर्म हो रही है। ये है जी मेरे नाश्ते की फ़ाइनल लुक। अब मैं नाश्ता कर लूँ तो फिर आपसे बात करती हूँ। पाइन में असी सही साडा एक सी की कर दे, पूरा वेड़ा थोड़ी सी। चलो चाचा और थोड़ा ही अपने हिस्से चो दे देनी आ, कोई गल नहीं। एवं कुछ शराब साहब करेले लेंदे होए आ। जी गाइस, गोश्त वंडे चले हैं ते नाल कीमा करान चले हैं। ਜਿਹੜੇ ਕੀਮੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੰਡਣ ਲਈ। ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ ਬਾਈਕ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਪੁੱਤੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਥੈਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਐਡੇ ਐਡੇ ਥੈਲੇ ਮਣਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੋ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਚਿੰਗੀ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਲ, ਹੈ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ, ਕੀਮਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆਏ ਆ ਜਨਾਬ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਪਿੱਛੇ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਭਰ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਦੇ ਦਿਓ, ਦਿਓ।
ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਕਸ਼ੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਭਰਨ ਦੇ ਆ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। वालेकुम अस्सलाम। अहमद क्या लाए हमारे लिए? वाह जी वाह, जबरदस्त। सबको ईद मुबारक बोलो। अहमद, ईद मुबारक। अहमद कपड़े क्यों नहीं चेंज किए? आंटी सुबह नमाज ईद की नमाज पढ़ के आए हैं, हम्म। सब सोए हैं, उसके बाद उठे हैं, कसाई आए उनको विभाग किया बकरों को, उसके बाद जब बैडो को लेके आए उसने खून दे के भाग गया, उसको पकड़ के लाए हैं, बड़ी मुश्किल से उसको कुर्बान किए, फिर गोश्त बनते बनते इतनी देर होगी, अभी नहाने जा रहा हूँ। जाओ खैर, फिर तैयार हो के आ। मुझे अच्छी ठंडी सी बोतल पिलाती हूँ मैं, ठीक है? ये चलो किचन में रखो। थैंक यू अहमद, थैंक यू बोलना मामा पापा को, ठीक है? माई गद्दे का पैर ਗਰੀਬ ਗੱਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਲਾਤਾ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ। ਇਹ ਕਵਰ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਗੰਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਸਲਿਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਲਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਗੱਦੇ ਦਾ ਕਵਰ ਚੜਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, 3 3.5 4 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ कवर। अगर अच्छे वाला कपड़ा लो तो कॉटन है, प्योर कॉटन। ये बहुत अच्छा वे, ये हमने लंडाज में से लिया, लंडे में से लिया, झूठ वाली बात नहीं करते। और फिर हमने अपने गद्दे के साइज के मुताबिक सी लिया। ये जो नैशू है, और फिर मुझे मशीन ला के सारे कपड़े धोने पड़े। ਹੁਣ ਬਾਂਦਰੀਆਂ ਵਾਂਗਰਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚੜ ਗਈ ਤੇ ਐ ਚੈੱਕ। वैसे ना बड़ी गल कीती है, सुभान अल्लाह उस्ताद जी। और एक सिस्टर ने उन्होंने कहा कि रुबाब आप अपने हस्बैंड के साथ ना थोड़ा लिमिट्स में रहकर बात किया करो। बहुत शुक्रिया जी ਤੁਹਾਡਾ, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं सही सही है लिमिट च रहा कर मेरे नाल, कात च और किस बॉस कात में रह के बात किया करो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। नहीं, तुम मेरे हस्बैंड हो। किसने कहा? तमीज ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह गरूर ही नहीं किता कदी इस गल तमीज नहीं यार ਇਹ ਫਟ ਗਏ ਨੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਟੁੰਕੇ ਲਾਓ, ਲਾਏ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਬਟਨ। ਅੱਛਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰ? ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਸੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ, ਫਿਰ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਹਰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। ਇੱਧਰ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ, ਦੋਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਤਮਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚੱਲੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਏ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹੀਏ ਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਹਨੇ ਹਰ ਮਿਸਾਲ ਮੇਰੀ ਨਾ ਬਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਛੁਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝਿੜਕਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਫੋਨ ਫੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭਰਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਤੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇੱਥੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤਲਾਕਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਸਮਝੋ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਕਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤਲਾਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਲਾਕਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 15-20%। ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲਵੋ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੇ ਸਬਰ, ਤੇ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਇਨਕਮ ਘੱਟ, ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਾਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੁਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਾਰ, ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡਿਆਂ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੇਲ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਏ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨਿਕਲਨੇ ਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ 2-2 ਜੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਹੀ ਸਵਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਲੱਗਦੀ, ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 50% ਡਿਸਕਾਊਂਟ, 60% ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਲੱਭਨੇ ਆ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਫਜ਼ੂਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਪੋਕਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਪੋਕਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੰਗੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰਬਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਰੋਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਸਲੇ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੋਣੇ ਰੋਵੋਗੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਗਾ, ਉਲਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣਗੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰਜਟ ਸ਼ਿਫੋਨ ਦੇ ਸੂਟ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਕਜ਼ਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਰੁਬਾਤਨ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਬਈੋਂ ਆਈ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਲੌਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਜਾਰਜਟ ਸ਼ਿਫੋਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੌਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸਾਂ, ਹਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖੋ ਬਸ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਨਕਮ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਖਰਾਜਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲੜਾਈ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨ ਚੱਲਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਇਕੱਲਾ ਈਦ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਟੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਫਲਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਧਮਕਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਈਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਈਦਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਈਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕਸਮੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਾਜ਼ਕਾਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਫੱਟਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਕੱਪੜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਨਾ, ਮੇਰੇ 4-5 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਅਜੇ KG ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਨੌਕਰੀ, ਕਦੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਕਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਕੱਪੜੇ। ਫਿਰ ਨੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੇ ਮਾਰ, ਔਰੀਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁਚਾਈ ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਨੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਛੱਡਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ, ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਹਾਲੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਵੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ, ਕਦੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ, ਕਦੀ ਪੇਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਔਰ ਮਾਮੀ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਜੂਸ ਮੈਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਜੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋ, ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੋ।
ਹਾਂ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਮਾਮੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਅੱਛਾ ਮਾਮੀ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਅਗਰ ਬੁਰੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਧੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰੌਂਠੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਉਹ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਫਲਾਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਫਲਾਣ, ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਸਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਧੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੈਪਰੇਟ ਖਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂ ਰਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੈਪਰੇਟ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣੇ ਨਾ ਪੈਣ ਸਸੁਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮੰਗਾਂ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। और अगर कोई चीज खराब हो जाए उस दौरान, ਓਏ ਓਏ ਓਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈ ਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਗੈਰ ਜੇਜ਼ ਦੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੋ, ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਮੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਈ ਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਦੋਂ ਲਾਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਫਰਿੱਜ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ऐसी जगह पे ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜੇਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਭਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੈਸਾ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਫਿਰ- ਪਿਓ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਨ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੇਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਫੀਆਂ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਈਆਂ ਪਸੰਦ ਬੜੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਸੰਦ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਿਆਹ, ਉਹ ਕੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਗਈ ਕੁੜੀ, ਪਸੰਦ ਯਾਨੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਘਰ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਆਪ ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, और वैसे भी अब ਔਰ ਉਹ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। जो पढ़ी लिखी अब लड़कियां ना वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंट वगैरह को ज्यादा किसी शोहर से मांगना ना पड़े। हाँ, वो इंडिपेंडेंट रहने के लिए आपको फ्रिज, टीवी, वही ना, वॉशिंग मशीन, मतलब खुद बर्तन, किचन के हजारों तो बर्तन होते हैं किचन के, Education बेड शीटें की चाहिए जरूरत आपको, है। बेड चाहिए, फर्नीचर चाहिए आपको, सर चीज़ चाहिए। ये 25-30 लाख रुपए की चीज़ें बनती हैं बगैर सोने के। 5 तोले, हाँ, अमीरां दी गेम 5 है। अगर सोना इतना जरूरी मैं एक बात कर रहा हूँ, सोने का और लेडीज को शौक तो होता ही है ना, तुम्हें नहीं है ना? चल झूठी चल ये झूठी। ऊपर से कोई कहता रहे जी सोना सोना, लेडीज की कमजोरी है सोना, कपड़े, जूतियां, पर्स। ये एक कमजोरी अल्लाह ताला ने एक औरत में रखी है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और औरतों के बनाओ श्रृंगार का अल्लाह ताला ने हुक्म भी दिया कि अपने शोहरों के लिए बनो सवरो। उनका मतलब है कि अच्छे कपड़े पाओ, अच्छी जुत्ती पाओ, अच्छे कपड़े पा के खुशबू लगा के अपने शोहर लिए तैयार हो, अपने हस्बैंड ली खसबैंड ली। और उन लड़कियों के लिए भी अवेयरनेस तो- है जो घर के हालात या सारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए सारा दिन मतलब इस तरह गंदी हालतों में झूम रही होती हैं, तो उनको चाहिए कि अपने हस्बैंड के आने से पहले एटलीस्ट
तैयार हूँ, हाँ कैसे मैं ताकि आपकी हस्बैंड का ध्यान कहीं और ना जाए, बाद में ये लोग रोने पिटने ना डालें। अक्सर लड़कियों के साथ और इस शादी तरह से होता है। पहले तैयार होके रहती हैं तो बड़ी वो अच्छी अट्रैक्ट लगती करती है। हैं लड़का। तो शादी के बाद वो जो कपड़े धो के सिर ते पट्टे बन के या मेकअप ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ तीनों मैं कभी सिर पे पट्टा बनी ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੰਨ ਹੂੰ हाँ अच्छा ਉਹ टीना वो आपके सर में दर्द होती है। नहीं अब तो देखिए आप बाजी मैंने आप कह रही हूँ अब तो आप खुश हैं अब तो बहुत बेहतर हो गया है। और मैंने माइंड नहीं किया, हम माइंड नहीं करते, मेरे पास माइंड नहीं है। हाँ। अच्छा वो उसमें ये है कि जब आप बन संवर के हस्बैंड के लिए रहते हैं उसको अच्छा लगता है, घर का माहौल एंटर होते हैं ना ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬੜਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ। ਪੀਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਲਸਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਖੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਤੇ ਜਾ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਨਾ, एक मिनट रुको। हाँ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਐਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਮਾਰਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸੁਰਾਖ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿਸ ਘਰ 'ਚ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕਰੈਕ ਨੇ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਣਾ ਵੇ ਘਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੇਲ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ, ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮਾਂ ਔਰ ਬਾਪ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਵੀ ਪਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਜ਼ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਧੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਧੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਨ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਜ਼ਨ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸਮਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਮਾਈਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਾਮੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਈਓ ਦਾ ਠੀਕ ਜੋੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹਦਾ ਮਾਮੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਈਓ ਦੀ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਜੋੜਾ ਛੋੜਾ ਜੋ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਫਲਾਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਨ ਜੋਗਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਵਰਤਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਿਫਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਫਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਲੈ ਦੇ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਬਲ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ। ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ਕੀਆਂ ਲੈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਜੇਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਗਿਫਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। तो इंतहाई बुरा लगा मैनू किसी ने लिखा जी कि आप इसको जहेज दे रहे हैं, जहेज तो हिंदू देते हैं, उन्होंने मिनट के हिंदू बनाता है। आप इसे फिर मौला अली का जिक्र कर दिता कि मौला अली ने किहड़ा जहेज लिया सी बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा तो, ते मौला अली ने तो हक महर दिता सी, उन्हां दे विचों उन्होंने जाके चीज़ां अपनियां खरीदियां, उन्हां पैसों नाल जिहड़े मौला अली ने उन्हां दा हक महर उन्होंने दिता सी। और रसूलुल्लाह ने कहा कि शादी तो पहले अपना घर अलहदा लैके
ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਰੋਣੇ ਪਿੱਟਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਪੱਟੀ ਪੜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈਗੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਰੀਕ ਆਵੇ ਕਿ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੂੰਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਇੰਜ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕੜ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖਣਾ ਵਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਕੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੋੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਖਾਣੇ ਲਾਣ, ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਰੀ ਸਹਿਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜੇ ਕਿ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਪਿਓ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਫੇਰੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਧੀ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਦਕੇ ਵਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ तमाम ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਿਛ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਮਾਰੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਭੱਜ ਕੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਰਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿ ਨੂੰਹਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ। ਯਾਰ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬੁੱਕੋ ਸ਼ਿਦਾਤ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੱਸ ਸੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੱਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ, ਨਾ ਮੈਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਪਾਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੋਦਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਾਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੂੰਹ ਤੇ ਸੱਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਫਲਾਣ ਕਰਦੀ ਏ, ਇਹ ਟਮਕਾਣ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਪੁੱਪੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਰਾਠਾ ਪਕਾ ਕੇ ਹੌਟ ਪੌਟ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੁੜੀਏ 12 ਵਜੇ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾ ਲੈ। ਇਹ 12 ਵਜੇ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਅੱਪੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਰਾਤੀ ਜਾਗਦੇ ਸਨ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਇਤਫਾਕੀ ਰੱਖੇ, हदायत ਹਦਾਇਤ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਵੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਦੇ ਲਈ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਵੇ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਇਸ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਐਂਡ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੋ, ਬੀਵੀ ਸ਼ੋਹਰ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾਤ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਲੋ ਧੋਖਾ, ਉੱਤੇ ਕਬਰ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ। मौला अली ने वो नहीं फरमाया। ईरान में बना नहीं है कुछ हेल्प करके उन्होंने बनाया है। ਈਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਬਰ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੀਏਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ अच्छा बनाया ਉਹ है। ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਖਾਕੇ ਕਿ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਫਰੀਹ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। बिना मैं कीमा ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕੀਮੇ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾ। ਅੱਜ 40-50 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਲੋਗ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਇਹ ਲੋ ਜੀ, ਸਪੈਚੂਲਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਿੰਟ ਹੀ ਘੜੀ ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। हाँ देखो ਇਹ ਕਰੇਲੇ ਛਿੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਕਰਵਾ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾਵੇ, ਇਹ ਵਹਾ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲਾਂ। नहीं मेरा खुद ही शक्ल है। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਅਸ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ। मेरे पुत्र दा हुसन ही बड़ा है माशाल्लाह। ਹੁਸਨ ਦੇ ਜਲਵੇ, हुसन दे जलवे वाले याद है निक्कियां दे
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸਗਰ ਹੁਸਨ ਕੇ ਜਲਵੇ ਦਿਖਾਓ ਫਿਰ ਭੈੜੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾਈ, ਉਹ ਕੋਲੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਸੰਦੂਕੜੀ ਕੱਪੜਾ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫੌਜੀ ਕਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਸੰਦ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਵਾਲ ਹੱਥੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਪੀਨੋ ਅੱਛਾ ਦੋ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਅੱਬੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਟਿੰਡਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨੇਵੀ ਦੇ ਜੌਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਨੇਵੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੂਰ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਬੈਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਔਰ ਨੇਵੀ ਚ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਬਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਦੇ ਦਾਦਾ ਅੱਬਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਹ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਆਰਮੀ ਚ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨਾਨਾ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਸੱਕੇ ਮਾਮੂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਦਾਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੜੇ ਦੂਰੇ ਟ੍ਰਿਪੇ ਗੰਢਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਬੜੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਸੱਕੀ ਪੁੱਪੀ ਦੀ ਧੀ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਘਿਓ ਖੰਡ ਖਿਚੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਾਂ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਸੱਕੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਸੱਕੀ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਧੀ। ਸੱਕੇ ਕਟੀਟ ਰਿਸ਼ਤੇ। गर्मी में क्या बना के आया तुम वीडियो? ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ? भाई वीडियो नहीं बना रहा था क्यों वो क्या हो गया? अच्छा मोबाइल नहीं लेकर गया तेरा तो तेरे पास ही है। जाना है ये ना मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज डाले थे और ये क्या कीमा। अदरक लहसुन पेस्ट, नमक हस्बे जायका, मिर्च अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। according to your taste, a pinch of haldi and a pinch of garam masala। तकलीफ कर रहा है आप तीनों? हो जाएगा एक टमाटर, ये मैं अब नकाह पे जा रही हूँ, उससे पहले मैंने ये बना लिया है। तीनों खुश हो? नहीं अब जब पापा बूढ़े हो जाएंगे ना, पापा तो ये भी नहीं कह सकते कि तुम्हारी माँ खाना पका के नहीं जाती थी, हम तो कहेंगे यूट्यूब से देखते हो। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਨਾ ਥੱਲੇ ਇੰਨਾ ਕੋ ਦਬ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਿਆ ਗਿਆ। ओह माय गॉड, तीनों आपकी रिस्पेक्ट ही बहुत है, दिल से है, ऊपर से नहीं हम करते। मुझे वो दिखावे की होती है ना वो वाली नहीं है, ये दिल से रिस्पेक्ट। चले जी, ये जब भून चून लूंगी ना, फिर करेले डालते हुए फिर आपको दिखाऊंगी। चल नमक लगा के रख लिया था, तो अब ये थोड़े से 2 घंटे कम से कम, अब इसको अच्छे से मैं धो रही हूँ। 2 ਘੰਟੇ ਨਮਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵੇ, ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਕੜਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਲੇਗੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੌਣੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਫ਼ ਪੌਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਪੌਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਲੀ ਅਸਰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਣ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਿਚੋੜਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਦੱਸੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਐਲੋ ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫਾਈਨਲ ਸ਼ਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਇਹ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਸੁੱਕਾ ਮੇਰਾ ਕੀਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਐਨਾ ਖੁਸ਼ਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਰਨਾ ये देखिए मेरा गुल्ला। लो जी गायस, ये मैं तेल पाने लगा हूँ इसमें, ये करेले फ्राई करने के लिए। ये करेले पे हुए हैं, और ये क्योंकि बालों के कपड़े इस्त्री कर रही है निकाह पे जाने के लिए, तो इसलिए मैं हेल्प आउट कर रहा हूँ साथ।
फिर ना आख्यो कि ये गल्लें ही करता है, हेल्प हुल्प कोई नहीं करता। तो ये ऑयल गर्म होता है तो मैं करेले इसमें ना भूनने हैं मैंने जी। ऑयल हो गया गर्म, तो अब इसमें हमने फ्राई करने हैं करेले। बिस्मिल्लाह दी बरकत। तो ये हमने इतने से पाए हैं ताकि करेले फ्राई पैन में से बाहर ना डिगें, और छोटे चमचे से इसको इसलिए कर रहा हूँ कि बड़ा चमचा हो ना तो फ्राई पैन छोटा होता है तो वो फिर बाहर डिग पड़ते हैं। ठीक है जी, ऐसे इसको थोड़ा सा सुरख करेंगे हम करेलों को, तो फिर इसको चूक के दूसरी प्लेट में डाल देंगे। ठीक है जी, और वो वाले करेले फिर बाद में इसको यानी इस हांडी में पा देंगे जब ये थोड़े सुरख हो जाएंगे ना। हसबे ज़ायका सुरख करने हैं, यानी जिन्ने आपको अच्छे लगते हैं। इससे ये हो जाता है कि करेले खाने में क्रिस्पी हो जाते हैं और मज़ा भी आता है, उसको इंज लगता है चिप्स खा रहे हैं। करेले हो गए हैं तकरीबन, अब इसके बीच में हम इसको मिक्स कर लेंगे। दे नाल ही पा दो घ्यो दे नाल ही। बिस्मिल्लाह दी बरकत। लियो करने सन। हाँ, तो मैं सारे एक बार ही नहीं ना कर सकता, वो बाहर डिगते रहते ने। बस बस नो जी, बिस्मिल्लाह दी बरकत। मैनू भी चैनल ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ आदत पै गई। ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਆਂਡੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ YouTube ਚੈਨਲ, ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੂਣ ਪਾਣਗੀਆਂ ਬਿਸਮਿल्लाह ਦੀ ਬਰਕਤ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਸਮਿल्लाह ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਦੇ ਹਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸਮਿल्लाह ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬੜੀ ਹੁਣ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੂਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਿਸਮਿल्लाह, वो एक ट्रेंड बनाता है उन्होंने, बेसिकली ट्रेंड बनाता है ना। लो जी, ये ज़रा से ब्राउन हो जाए तो ये घी के समेत इसके अंदर पा दें, ताकि ये क्योंकि बिल्कुल खुश्क करेले हैं, वो खुश्क कीमा है, तो इसका ज़रा सा उसमें घी में तड़का भी लग जाएगा। तो ये देख लें जी। इसके बाद हम इसको दे देंगे, और दम देना है। हेलो, दम देना है इनू, इसको हल्की आग के ऊपर दम दे रहे हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया हमने करेले। अब इसको हम करेंगे जी बंद। तो अब हम इसको दे देंगे हल्का सा, ये तवा रख के ना इसको हल्की आग करके। लो जी, ये चला गया दम पे। कितने मिनट दम देना है गाइस? 10 मिनट दम देना है। उसके बाद आपके ये खूबसूरत से सुरीले करेले रेसिपी जो है ना, ये तैयार। सुरीले करेलों की रेसिपी, ठीक है, विद शहजाद रुस्तम पीनो कैंची एंड रुबाब किचन के साथ। तो जी 10 मिनट अपने हो गए हैं जी पूरे, करेले हो गए हैं जी, दम इनका पूरा हो गया है। और आग करते हैं जी बंद, और ये सुरीले करेले तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह। इसको मैं खाऊंगा और साथ लस्सी होए ना ते चस्सी आ जावे, यकीन करो। लोग अज बहुत लंबा है, पूरा वेख्या करो, सबसक्राइब करया करो मेरे चैनल नू अगर अच्छा लगता है। सच्चियां गल्लां हुंदियां ने, थोड़ियां जिहियां कौड़ियां लग सकदियां ने, मैनू अंदाज़ा है वे, लेकिन यकीन मनो मैं दिलों समझ लो कि मैं जिस तरह का बंदा वां उस तरह ही मैं गल्लां कर दिंदा। मैनू ना बनावट आंदी, ना मैनू स्क्रिप्ट आंदे ने। एक मुआशरे की रियलिटी हैगी है, लगती भी बुरी मुआशरे नूं ही है। इहदे च मैं खुद अपने आप नूं शामिल करना इन्हां गल्लां दे विच। मैं अपनी गल कर रहा हुंदा वां, बेसिकली अपने इर्द गिर्द दे माहौल की गल कर रहा हुंदा वां, ते उहनूं नैगेटिव ना लिया करो। नैगेटिव कमेंट्स तो ज़रा गुरेज करया करो, कोई अच्छा जिहा कमेंट करया करो खूबसूरत जिहा, कि जिहड़ी मैं मेहनत करना वां मैनूं लगे कि यार लोग मैनूं पसंद करते हैं। या तो हाँ, अगर मैं किसी को टारगेट करा या किसी को कुछ कहां तो फिर तुसी कर सकते हो। मैं फिलहाल तक अपनी ज़िंदगी या घर बैठे समझ लो कि मैं कल्ला ही गल्लां कर रहा, जिवें मैं उस तरह ही गल्लां कर रहा हूँ, ਜਾਂ मेरे दिल जो गल्लां होंदियां मैं वही कर रहा हूँ। तो हुण तुहाडे साडे कोलों चाहना इजाज़त। बच्चे जा चुके हैं निकाह दे उत्ते, मैं अपने काम ते जाना।
ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਾਬ 'ਚੋਂ ਘਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 2-3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਕੂਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਾਂ। ਕਿਰਾਇਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਔਲਾਦ ਕਰੇ, ਬੇਟੀ ਦੇਵੇ, ਬੇਟਾ ਦੇਵੇ, ਬੇਐਬ ਦੇਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਦੁਆ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਅੱਛੇ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਆਬਾਦ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਦਦ ਫਰਮਾਏ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਅਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਅੱਲਾਹੁम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले आमीन। कल तक ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, गुड बाय।